السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے جرمنی سے. ان سے آج پوچھیں گے پاکستان میں جیسے جیسے انتخابات نزدیک آ رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، حالات کس طرف جا رہے ہیں. السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ انتخابات تو قریب آ رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی جیت یقینی ہو چکی ہے. دیکھیں، ہر قسم کا پروپیگنڈا جو ہے اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے. جی، پیپلز پارٹی اپنی باتیں کر رہی ہے، نواز شریف والے اپنی باتیں کر رہے ہیں، اور سبھی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ انتخابات جیت کے تو حکومت بنا لیں گے. بات یہ ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ کسی نے بھی اکثریت حاصل نہیں کرنی. پارٹیاں اتنی زیادہ میدان عمل میں ہے اور ہر ایک کے پاس مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، اس لیے سب کے ہی کچھ نہ کچھ کینڈیڈیٹ جو ہے جیت جائیں گے. کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ کوئی جماعت جو ہے وہ واضح اکثریت حاصل کر سکے. یہ منظرنامہ ہے اس وقت پبلک کا، جو انتخابی ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں رزلٹ کیا آتے ہیں، یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے، پچھلے چند الیکشن سے یہ بات چل پڑی ہے کہ جی انتخابات کا رزلٹ وہی آتا ہے جو طاقتیں چاہتی ہیں کہ بھئی اس قسم کی حکومت بنے یا اس قسم کا رزلٹ سامنے آئے. تو 2018 کے الیکشن میں تو بہت زیادہ اس کے اوپر آج تک لے دے کی جاتی ہے کہ بھئی رزلٹ لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیے تھے، منتخب کچھ اور لوگ ہو گئے. تو یہ بھی ایک امکان جو ہے ہر وقت آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا ہے، یہ دماغ میں ایک چلتا رہتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہوگا. ایک انسرٹن پوزیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور نظر یہ آتا ہے کہ بھئی اس میں جو آزاد امیدوار ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوں گے، اور زیادہ آزاد امیدوار جو ہیں انہیں کو جو ساتھ ملا لے گا وہی حکومت بنانے میں کامیاب ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آزاد امیدوار کے اوپر ایک پریشر کام کرتا ہے بعض طاقتوں کا، جس طرح کہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے مخلص کارکن جو ہیں یا پی ٹی آئی پہ جان دینے والے وہ بھی اس وقت خاموش ہو گئے ہیں یا وہ انتخابات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. پی ٹی آئی کو انہوں نے چھوڑ دیا. اب وہ دل سے نہیں چھوڑا، وہ کسی نہ کسی حالات کی مجبوری کے تحت کسی پاور کے کہنے پہ کسی خوف کے نتیجے میں انہوں نے یہ قدم اٹھائے گئے. تو اس لیے امکان ہے کہ بھئی جو امیدوار آزاد امیدوار منتخب ہو جائیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، اگر وہ آزاد ہیں تو ان کو پر ایک پریشر ضرور آئے گا کہ آپ فلانی پارٹی کو جوائن کر لیں یا فلانی وزیر اعظم کو آپ نے ووٹ دینا ہے، اعتماد کی جب ووٹ لیا جائے گا. تو اس سچویشن میں سے ملک جو گزر رہا ہے، اب یہ کوئی سیاست جمہوریت تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی سیاسی عمل ہے. یہ ایک جیسے کہنا چاہیے خانہ پوری والی بات نظر آتی ہے کہ ہاں الیکشن کروانے ہیں اور پھر اسی ڈنڈے کے زور پہ جو ہے حکومت کروائی جائے گی، جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے پچھلے 1 سال گزارا ہے یا 1.25 سال گزارا ہے، یا اس سے پہلے عمران خان صاحب کو مجبور کیا جاتا رہا کہ آپ اس طریقوں پر حکومت چلائیں، یہ کریں اور وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں. اب اس صورتحال کے میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ بھئی آئندہ کیا ہوگا؟ اس بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. جی خان صاحب، عمران خان کے متعلق سوشل میڈیا اور میڈیا پہ خبریں چلا دی گئی ہیں کہ اسے سزائے موت سنا دی جائے گی. فرض کریں عمران خان کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے یا دے دی جاتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے بھی تو بڑے بڑے لوگ دنیا سے اسی طرح رخصت کر دیے گئے. نہیں، سزائے موت بنتی نہیں ہے نا. نہیں تو پاکستان یہ ایک فضا بنائی جا رہی ہے، ایک خوف کی فضا، اس کے خلاف ایک پراپوگنڈا جسے کہنا چاہیے نا، فضا ہے موجود. یہ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی عمران خان صاحب کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، یا نہ ان کی پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. عمران خان کی ذات سے کسی کو صرف اس حد تک ایک بغض ہے کہ بھئی اس نے ہماری بات نہیں مانی، اس کو ہم اقتدار میں لے کر آئے، اس کے لیے ہم نے رستے ہموار کیے، اس کے لیے ہم نے پارٹیوں میں سے بندے توڑے، ہر طرح سے اس کی مدد کی، اور اس کے بعد اس نے پھر ہماری بات نہیں مانی، اپنی بات کا اڑنا شروع کر دیا. اس کو اس کا سبق سکھانا ہے. وہی کہانی ہے جو نواز شریف صاحب کے بعد 2 دفعہ ہوئی، جو بے نظیر کے ساتھ 2 دفعہ ہوئی، کہ 2 سال سے بھی کم مدت کے
हुकूमतें चलती करती गई। यही इनके साथ हुआ। इसने भी जहां अड़ना शुरू किया, रिकॉर्ड करनी शुरू की, वहां भी इसको साइड पर कर दिया गया। तो इसलिए अब इसको रात से कोई वो नहीं है, ना उन्होंने बेनजीर को छेड़ा, ना उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इस तरह तक छोड़ा कभी सजाए मौत दी हो। उन्हें ये कह दिया कि हाँ जी आप बाहर चले जाएं मुल्क से। ऑफर इसको भी की गई है कि भाई आप मुल्क से चले जाएं, अब ये सिर्फ अड़ा हुआ है। लेकिन ये नौबत शायद ना आए, इसको सजाए मौत दी जाए, उनका काम हो जाएगा। ये इलेक्शन से बाहर रहेगा, इलेक्शन से परे रहेगा, मुदाखलत बंद हो जाएगी। इसके बंदे जो है वो खरीद लिए जाएंगे आज आजाद उम्मीदवार। तो फिर ये जाहिर है कि इसकी जो सियासत है वो अमली सियासत जो है वो जीरो हो जाएगी। सड़कों की सियासत रह जाएगी कि आप बयानबाजी कर लें, लोगों को जत्थे इकट्ठे कर लें सड़कों के ऊपर। हुकूमती अमल दखल जो है, जो रियासती अमल दखल होता है, उसके अंदर वो बिल्कुल उसको बेदखल कर देंगे। यही उनका मकसद है, इससे वो कामयाब हो जाएंगे। इसलिए सलाह मौत देने की जरूरत नहीं है। खान साहब, एक ऐसी वीडियो भी इस वक्त सामने आई, शायद आपने देखी, कि वहाँ ऐलान किए जा रहे हैं कि अगर आप नून लीग में शामिल ना हुए तो आपका घर बार ख़त्म कर दिया जाएगा, आपकी ख़वातीन को उठा लिया जाएगा। इस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। और आप क्या समझते हैं कि इस तरह के ऐलान करने से पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं? मुबारक साहब, ये ऐलान मुखालफ भी तो कर सकता है। नून लीग का मुखालफ जो है वो नून लीग के नाम पे ये काम कर रहा हो, ये तो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। इन बातों पर नहीं जोड़ना चाहिए। ये लोगों को लाइनें बना के कस्में लेनी, वोटों के भी आप हमें वोट देंगे, आप उनको पैसे देने, इस किस्म की वीडियो भी चल रही है। ये हमेशा चलती है। ये हमारी सियासत का हिस्सा है, सियासत कल्चर का हिस्सा है, सकाफत का। इसलिए इनके ऊपर ना ये इंतखाबात के रिजल्ट इन पे इंतजार करते हैं। ये एक सियासी कल्चर के तौर पर चीज चलती है हमारे माशरे में, तो उसी को बार बार दिखाया जा रहा है। इससे आप ये अंदाजा ना लगाएं कि भाई आप बाकी ये सियासत का इंतखाबात का फैसला जो इन्हीं के ऊपर होगा। खान साहब, ये बताइए, जो इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात है, उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई मार्शल लॉ का प्रोग्राम बन जाए अगर ये कंट्रोल में ना आया सिस्टम सारा, जिस तरह ताकतवर लोग चाहते हैं। आप समझते हैं कोई ऐसे हालात आने वाले दिनों में? देखिए, अगर कोई ऐसी हुकूमत नहीं बनाने में ये लोग कामयाब नहीं होते, सियासतदान जो है, एक दफा सियासतदानों को चांस देने का पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका वो है कि हम इनको चांस दे के देखते हैं। अब अगर ये आपस में लड़ पड़ते हैं, आपस में नहीं हुकूमत बना सकते, जमहूरी अमल को नहीं आगे लेके चल सकते, तो वो दूसरा हथियार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अपने पास रखा हुआ होता है। चार मौलवियों को खड़े करके तकरीरें करवा के आग लगानी को उनके लिए मुश्किल बात नहीं होती। और उसको बेस बना के फिर यह है कि भाई मुल्क के अंदर या तो टेक्नोक्रेटों की हुकूमत भी आ सकती है, क्योंकि मार्शल लॉ वाले हालात के जिसके अंदर फौजी वर्दी पहन के आप इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ जाए, ये मुमकिन नहीं रहा। दुनिया के हालात बड़े बदल के हुए हैं। सेनेट ने भी ऐसे कानून पास कर दिए हुए अमेरिका ने कि भाई जो इस किस्म की हुकूमतें होंगी उनको हम किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं देंगे। और सूरत हाल ये है कि इमदाद के बगैर हमारा सांस लेना मुश्किल है। हमें हर कदम पे ऑक्सीजन चाहिए, हर फील्ड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन चाहिए। आपने देखा कि आपने सऊदी अरब से पैसे लेके स्टेट बैंक में रखे हुए थे, फिर यूएई वालों से लेके रखे हुए थे। अब 2 दिन से ये बात चल रही है कि भाई 2 अरब जो है वो चाइना से कहा जा रहा है कि तू हमसे कर्जा वापस ना ले। उसके 2 अरब के किस्त देने की मौका आया हुआ, तो हुकूमत के पास पैसे नहीं है। तो आजकल वो गुफ्तगू चल रही है चाइना के साथ, भाई आप हमें ये 2 अरब जो है डिले कर दें, चंद साल डिले कर दें कि हमें इस वक्त ना देना पड़े, क्योंकि वो अगर देना पड़ जाए तो फिर तो उस खजाने में है ही कुछ नहीं। तो हमें हर तरफ से ऑक्सीजन की जरूरत है जी। अब चाइना की शराइत के ऊपर ये बात मानता है, मान तो वो जाएगा, ज़ाहिर उसने पैसा डुबोना तो नहीं है, लेकिन किन शराइत पे मानता है वो उसकी शराइत मानने, लेकिन अपना मफाद देखेगा ना कि पाकिस्तान का मफाद देखेगा। दुनिया की सियासत इस तरफ कोई चीन का हाथ पकड़ रहा है, कोई रूस का हाथ पकड़ रहा है, कोई एक नया गैर जानिबदार माहौल पर वो सेटअप बनाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि भी पाकिस्तान का वोट उनको मिल जाए,
तो इस सवाल में चाइना की जो झुकाव है वो लाजमन आपको भी उस तरफ उधर का रुख करना पड़ेगा, तभी चाइना आपको उधर माफ करेगा। तो इन हालात में जहाँ पाकिस्तान को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हर 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 तरफ ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां पर मैं नहीं समझता क्योंकि माशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान के लिए मसाइल का हल होगा, या मिलिट्री ये सोचेगी कि हाँ जी हम हुकूमत में आके तो मुल्क को चला लेंगे, तो इस वक्त मुल्क को चलाना कोई इतना आसान नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। नाज़रीन, इरफान अहमद खान साहब बता रहे थे आने वाले हालात के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।